नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा 2026 रे प्रथम बड़ एकादशी केबे पड़ुअछि एवं एकादशी व्रत आमे किपरि पालन करिबा। बड़ एकादशी माघ मासर शुक्ल पक्षर एकादशी को बड़ एकादशी बा भैमी एकादशी बोली कहा जाए। एही एकादशी 29 जानुआरी गुरुवार दिन पालन करा जिवो। वर्षकरे 24टी एकादशी पड़िथाए। कृष्ण पक्षरे 12टी एवं शुक्ल पक्षरे 12टी। एही भली वर्षकरे 24टी एकादशी पड़िथाए। जदि आमे एही 24टी एकादशी करि पारुने तेबे एथि मध्यरु 4टी बड़ एकादशी पड़िथाए। एही 4टी बड़ एकादशी जदि आमे करूचे तेबे आमको सबु एकादशीर पुण्य फल मिलिथाए। आसंतु जानिबा एही 4टी बड़ एकादशी केबे पड़ुअछि। प्रथमत आषाढ़ मासर शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को देव हरि शयन एकादशी बोली कहा जाए। एही दिन विष्णु भगवान 4 मास धरी शयन करिथिले, तेणु एही एकादशी को बड़ एकादशी बा हरिशयन एकादशी कहा जाए। सेकेंड रे भाद्रव मासर शुक्ल पक्षर एकादशी को पार्श्व परिवर्तन एकादशी कहा जाए। एही दिन श्रीहरि पार्श्व परिवर्तन करिथिले बा कड़ लेउटाइथिले, तेणु एही एकादशी को पार्श्व परिवर्तन एकादशी कहा जाए। तृतीय रे कार्तिक मासरे शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि जहाकू देव उठनी एकादशी बोली कहा जाए। एही दिन प्रभु श्री हरि निद्रारू उठिथिले, तेणु एहाकू देव उठनी एकादशी बोली कहा जाए। एवं माघ मासर एकादशी जहाकू भैमी एकादशी कहा जाए, जहा एबे 29 जानुआरी गुरुवार दिन पड़िबो। आसंतु जानिबा पंजिका अनुसारे केबे पड़ुअछि आमर बड़ एकादशी। बड़ एकादशी बा भैमी एकादशी एही दिन लक्ष्मी नारायण व्रत मध्य कराजिबो। 28 जानुआरी दिन 4:32 रे एकादशी तिथि आरंभ हेबो एवं जानुआरी 29 तारिख दिन 1:58 रे समाप्त हेबो। 29 तारिख रे सूर्य उदय समय रे एकादशी तिथि थिबारु एही दिन ही एकादशी बड़ एकादशी पालन कराजिबो एवं 30 तारिख रे व्रतर पारणा कराजिबो। 30 तारिख शुक्रवार सकाळ 6टारू 9:45 भितरे आमे व्रतर पारणा करिबा बा व्रत खोलिबा। आसंतु आमे किपरि भगवानकर पूजा करिबा। प्रथमे समस्त सामग्री एकाठी रखिदबा एवं स्नानर सामग्री को मध्य सबु एकाठी रखिदबा। भगवानकर प्रिय जिनिस प्रिय कलर जहा प्रभु को प्रिय हलदिया वस्त्र प्रिय पीतांबर धारी एवं समस्त धूप दीप आरती एवं हलदिया पुष्प अत्यंत प्रिय, पद्म पुष्प एवं तुलसी अत्यंत प्रिय एवं भोगरे कदली अत्यंत प्रिय। समस्त सामग्री को आमे गोटे जगार रखिदबा। स्नान जल आमे किपरि प्रस्तुत करिबा। प्रथमे आमे गंगा जल रे किछि अतर अगुर चंदन श्रीकर्पूर हलदी किछि पुष्प मिश्रण करिबा। प्रथमे आमे दीप प्रज्वलन करिबा। दीप होउचंती आमर साक्षी। तापरे आमे भगवान विष्णु स्वरूपंकु पूजा करा जाई थाए। श्री जगन्नाथ लड्डू गोपाल प्रभु शालग्राम एवं प्रभु को आमे प्रथमे गंगा जल बास जल रे जल सिंचन करिदबा एवं पंचामृतर किछि सिंचन करिदबा। देवादेवी को पंचामृत अत्यंत प्रिय होई थाए, तेणु एकादशी रे आमे चेष्टा करिबा पंचामृत भगवान को स्नान करेदबा एवं भोगरे मध्य पंचामृत अर्पण करिबा एवं भल भावरे ठाकुरंकु जल सिंचन करिबा परे आमे पोछिदबा। एवं लड्डू गोपाल जदि पित्तल विग्रह आम पाखरे अछंती तेबे आमे पंचामृत को शंखरे दक्षिणवर्ती शंख अत्यंत प्रिय होइताए, तेणु दक्षिणवर्ती शंखरे पकई स्नान करेबा। स्नान करिबा परे सफा वस्त्र रे भल भावरे भगवान को पोछिदबा एवं मंत्र नाम जप करथुआ ओम नमो भगवते वासुदेवाय बिना मंत्र रे पूजा करा जाए नाही। तापरे आमे किछि गोलाप जल देइदबा एवं अतर देइदबा। सुगंधित
ଅତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଓಂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଏବଂ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଅତର ଲଗାଇବା ପରେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇବା, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ କଳା ରାଶି କିମ୍ବା ଧଳା ରାଶି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହି ଦିନ ଚାଉଳ ବା ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ପୁଷ୍ପମାଳ, ଧଳା ପୁଷ୍ପ, ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପ୍ରିୟ। ତୁଳସୀ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତୁଳସୀରେ କିଛି ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ଆମେ। ଅଁଳା ଡାଳ, ଦୁର୍ଲଭା, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଏବଂ ବେଲପତ୍ର କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କରି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଆମ ପୂଜାକୁ ଜଲ୍ଦି ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ଓಂ ନମ ନାରାୟଣ, ଓଂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କିମ୍ବା ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର। ମୁଁ ଏଠି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେବେନି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଭୁଲରେ ଦେଇଛି। ବାକି ସବୁ ପୁଷ୍ପ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। କଳା ଅପରାଜିତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଆମେ ଅପରାଜିତା ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଭଗବତ ଗୀତା, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ତୁତି ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ସ୍ତୁତି ପଠନ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଜପ ମଧ୍ୟ ଆମେ 108 ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବା। ବ୍ରତ ବହୁତ ମହାନ ବ୍ରତ, ପୁରାଣ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଏହି ବ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ବଡ଼ ଏକାଦଶୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ 3 ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦଶମୀ ଦିନ ଠାରୁ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। ଦଶମୀ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଓଳି ଭୋଜନ କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ରାତିରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଆମେ ନେଇପାରିବା। ପେଟରେ ଅନ୍ନ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ, କାରଣ ତାହା ସକାଳେ ଆମକୁ ବିନା ଅନ୍ନରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସକାଳେ ସଂକଳ୍ପ କରି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ଆମେ ବ୍ରତର ପାରଣା କରିବା। ଦଶମୀ ଯୁକ୍ତ ଏକାଦଶୀ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଯୁକ୍ତ ଏକାଦଶୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ରହିଥିବ, ତାପରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଲାଗୁଥିବ। ଏହି ଏକାଦଶୀ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଦଶମୀ ଯୁକ୍ତ ଏକାଦଶୀ ଯିଏ କରିଥାଏ ତାହାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଗାନ୍ଧାରୀ ଦଶମୀ ଯୁକ୍ତ ଏକାଦଶୀ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଯୁକ୍ତ ଏକାଦଶୀ ଆମେ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ସବୁ ଶୃଙ୍ଗାର ପରେ ଆମେ ଅତର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଲଗେଇଦେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଶୃଙ୍ଗାର ସରିବା ପରେ ଆମେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଭୋଗରେ ଆମେ ଫଳ ଭୋଗ, ଶାଗୁ ଭୋଗ ଏବଂ ମଖାନାର କ୍ଷୀରି ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଯଦି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଘରେ କିଏ ପାଇବ? ସେ ହିସାବରେ ଆପଣ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା, କ'ଣ ଖାଇବାନି? ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଏହି ଦିନ ଖାଇବାନି, କାରଣ ଅନ୍ନରେ ପାପ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଉଳ, ଗହମ, ମାଣ୍ଡିଆ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଲି, ରୁଟି ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଏହି ଦିନ ଖାଇବାନି। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ 3 ଓଳି କିମ୍ବା 2 ଓଳି ଆମେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାରିବା।
ସକାଳେ ଆମେ ଫଳ ଭୋଗ ଲଗେଇବା ଏବଂ ଦିନ ବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷୀରିର ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଶାଗୁ, ମଖାନା ଏବଂ କୁଟୁରେ ତିଆରି ଅଟାର ରୁଟି, ପରଟା, ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରି ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆମେ ଦେବା ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ତୁମେବ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ତୁମେବ ସମର୍ପିତା। ଆସନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଗରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମେ ତୁଳସୀ ଦେବା ଏବଂ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଭୋଗକୁ ଅମୃତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଆବାହନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଗ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଦେଖନ୍ତି, ବସ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୋଗରେ ଆମେ ସୁଖା ତୁଳସୀ ବି ହଉ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରି ଭୋଗଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମୋର ଏଇ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ମୁଖକୁ ନେଇ ଦେବା ଏବଂ ରାଶି ଲଡୁ ଏହି ଦିନ ରାଶି ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେତେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆଚମନ ଜଳ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦେବା, ତାମ୍ବୁଳ ବା ପାନ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେ ଭୋଗ ଶେଷରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଆମେ 3ଟି ଥାଳି ନ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଏହି ଦିନ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା? ଏହି ଦିନ ଶାଗୁ କିମ୍ବା କୁଟୁର ଅଟାରେ ତିଆରି ରୁଟି, ପରଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଇପାରିବା। ଏହି ଦିନ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବା ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଛେନା ପଣା ଆମେ ଏହି ଦିନ ଖାଇପାରିବା। ଛେନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ, କ୍ଷୀର, ଦହି ମିଶ୍ରି ପକାଇ ଖାଇବା ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ହିତକର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଏହି ଦିନ ପରିବା ଭିତରେ ଆଳୁ, ସାରୁ, କନ୍ଦମୂଳ, କାଠକନ୍ଦା, କଦଳୀ, ବାଦାମ, ନଡ଼ିଆ ଏହିସବୁକୁ ସିଝେଇ ସେଥିରେ ଅଦା, ଗୋଲମରିଚ ପକାଇ ଏକ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇପାରିବା। ସୈନ୍ଧବ ଲୁଣ ଖାଇପାରିବା। ବିନା ଲୁଣରେ ରହିବା ଏହି ଦିନ ଅତି ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆଳତି କରିବା, ଝୁଣାରେ ଆଳତି କରିବା ଏବଂ ଧୂପ, ଦୀପ ଏବଂ ଆଳତି କର୍ପୂରରେ ଆମେ ଆଳତି କରିବା। ଓମ୍ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଆମେ ଆଳତି କରିବା କିମ୍ବା ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଏହିଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ନାମ ଜପ କରିବା ଏହି ଦିନ ସେତେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ। ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ଏହିଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବା ଏବଂ ପୂଜା ଶେଷରେ ଆମେ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା। କିଛି ଅଭାବରେ ଏହି ଦକ୍ଷିଣା ଯାହା ବି ଆମେ ପୂଜାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇନଥିବା ତାହା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଦକ୍ଷିଣା ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ କହି ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଦକ୍ଷିଣାକୁ ତା ପରଦିନ ଅଭାବ ଲୋକଙ୍କୁ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ସକାଳେ ଆମେ ବ୍ରତର ପାରଣା କରିବା। ସକାଳେ ଏକାଦଶୀର ବ୍ରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଆମକୁ ସେବେ ମିଳିବ ଯେବେ ଆମେ ଏହାର ପାରଣା ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିବା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କରିବା ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀ ତିଥିର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଏବଂ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ପାରଣା କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଦିନ ପ୍ରାତଃରୁ ସକାଳୁ ହିଁ ସ୍ନାନ କରିବା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ଦିନ କିଛି ଫଳ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ଆମେ ବ୍ରତର ପାରଣା କରିବା ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଫଳାହାର ରହି କିମ୍ବା ଜଳ
ବିନା ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ଏ ବ୍ରତ କରିଛି, ମୋ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ପୂଜାର ଫଳ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ପୂଜାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାପରେ ଆସି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ପାଇଁ କିଛି ଚାଉଳ, ଡାଲି, ପରିବା ଦକ୍ଷିଣା ବାହାର କରିଦେବା, କିମ୍ବା ଆମେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୋଜନ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଆମ ବ୍ରତ ଖୋଲିବା। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମିଳୁଥିବା ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ ବ୍ରତ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। କିଛି ଗଙ୍ଗାଜଳ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ତୁଳସୀ ଏବଂ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କିଛି ନେଇ ଆମେ ଆଚମନ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ଖୋଲୁଛି, ଏହିଭଳି କହି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଭୋଗ ଯାହା ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ସେହି ଭୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଆମିଷ ଇତ୍ୟାଦି ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହିପରି 3 ଦିନ ଆମେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରତର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅନ୍ନ କାହିଁକି ଏହି ଦିନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମୁର୍ ନାମକ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା। ତାକୁ କେହି ମାରିପାରୁନଥିଲେ। ସବୁ ଦେବତା ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ମୁର୍ ରାକ୍ଷସ ସହିତ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଥକିଗଲେ ଏବଂ ବଦ୍ରିନାଥର ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ମୁର୍ ରାକ୍ଷସ ସେହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିଥିଲା ଅସ୍ତ୍ରରେ। ସେତେବେଳେ ତତ୍କ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରୁ ଏକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାକଟ୍ୟ ହେଲା। କେବଳ ସେହି ଶକ୍ତିର ରାଗ ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ହ୍ରୁଂ ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ସେହି ରାକ୍ଷସ ସେହି କ୍ଷଣେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏ ରାକ୍ଷସକୁ କିଏ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ ଏହାକୁ ବଧ କରିଲା? ସେହି ସମୟରେ ଦେବୀ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ରୂପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମାରିଛି, ତମେ କିଏ? ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କରୁଣା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ହିଁ ମୋର ପ୍ରାକଟ୍ୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିଛ, ତେଣୁ ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏକାଦଶୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋର ପ୍ରାକଟ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆପଣ ମୋର ତିଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ପୂଜା କରିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ମୋ ତିଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପବାସ, ସାଧନା, ତୀର୍ଥ ଯିଏ କରିବ ସେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ଛିନ୍ନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କୃପା ସଦା ତା ଉପରେ ରହିବ। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ। ସେହିଦିନ ମାସର 11 ଦିନ ଚାଲିଥିଲା, ତେଣୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏକାଦଶୀ ନାମ ରଖିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସମସ୍ତେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ପାପ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଉ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରି ପୁଣ୍ୟ କମେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତମେ ଅନ୍ନରେ ବାସ କର। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତମେ ଅନ୍ନରେ ରହିବ। ଯିଏ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଅନ୍ନର ଭୋଜନ କରିବ ତାହା ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କେବେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ନର ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଫଳାହାର ଏବଂ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋହତ୍ୟା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହତ୍ୟା, ଜୀବ ହତ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏତେ ଏହି ବ୍ରତ ମହାନ ବ୍ରତ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।